پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہوئے چین سے نیا ملٹی مشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ کی ریاست ہوائی میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹنے کے بعد لگ بھگ 1800 رہائشیوں کو علاقے سے انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور قرن افریقہ کے ملک جیبوتی میں قائم امریکی فوجی اڈے پر چین کی طرف سے لیزر حملے کو امریکی حکام انتہائی خطرناک اور شرمگیز قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے لیے چین کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ سویڈن کی اکیڈمی نے سن 2018 کے ادب کے نوبیل انعام کو ارکان کے اوپر جنسی زیادتیوں اور مالی بے قاعدگیوں کے الزامات کے بعد ملتوی کر دیا ہے، اور امریکی عہدیداروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ شمالی کوریا 3 امریکیوں کو اپنی حراست سے رہا کر دے گا۔ امریکی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے جمعرات کے روز یہ خبر دی تھی۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد سے ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی ہے کہ فزکس کے پروفیسروں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کے لیے کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہ خبر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے محمد اشتیاق۔ جناب اشتیاق صاحب، فرمائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اشتیاق، آپ سن رہے ہیں ہماری آواز اور دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ ہماری پروڈیوسر گلرخ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا محمد اشتیاق سے۔ اس دوران کچھ خبریں جو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 6 مزدوروں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا ہے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ لیویز حکام کے مطابق بلوچستان کے جنوب مغربی ضلع خاران کے علاقے لیجتھوک میں ایک موبائل کمپنی کے ٹاور پر کام کرنے والی 7 مزدوروں پر جمعرات اور جمعے کے درمیانی نامعلوم مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب مزدور سو رہے تھے۔ فائرنگ سے 6 مزدور ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے دستے جائے پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو سول ہسپتال خاران منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہلاک شدگان کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقے میں روانہ کیا جائے گا۔ واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ یا تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنے خلائی پروگرام کو وسعت دینے کے لیے تیزی سے کام کرتے ہوئے چین سے نیا ملٹی مشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM-1 حاصل کر لیا ہے۔ چین سے حاصل کیا جانے والا MM-1 سیٹلائٹ 27 فروری کو پاکستان کے جیو اسٹیشنری آربٹ لوکیشن میں آیا ہے۔ چین اس وقت پاکستان کے ساتھ مختلف خلائی منصوبوں میں تعاون کر رہا ہے۔ اور ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد سے محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ اب بحال ہو گیا ہے۔ اشتیاق، ہم بات کر رہے تھے کہ فزکس کے پروفیسروں اور قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں نے اسلام آباد میں سرکاری یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کرنے کے لیے کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تو یہ خبر ہے آپ کے پاس، اور اس کی تفصیل بھی یقیناً آپ کے پاس ہوگی، تو ہمیں کچھ بتائیں گے؟ جی، جو قومی اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی جس میں قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کا نام ایک مسلمان سائنسدان الخزمی کے نام پر کرنے کی تجویز کی گئی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ شاید یہ نام جو ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ایک
फिजिक्स नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स है वो उसको तब्दील किया जा रहा है। लेकिन आज फिर हुकूमत की तरफ से वजाहत आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। वाज़ेह है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में 2 शोबे हैं, एक तो शोबा फिजिक्स है और वो अलग है, और एक नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स अलग है। और नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स जो है 2016 में उसका नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स रखा गया था। आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं, तालिब इल्म हैं और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, उन्होंने इसके खिलाफ मुजाहिरा किया है और एहतजाज किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम किया गया है ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने ये तो इस बात पर उनका ये कहना था कि अगर से डॉक्टर अब्दुल सलाम नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स का नाम तब्दील नहीं भी किया गया है, लेकिन जो दूसरा नाम तब्दील किया गया है वो भी किसी पाकिस्तानी साइंसदान के नाम पर रखा जाना चाहिए था, ना कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर किसी एक ऐसे गैर मारूफ मुसलमान साइंसदान के नाम पर रख दिया जाए जिसके बारे में आज की नौजवान नस्ल या तालिब इल्म नहीं जानते। तो ये उनका एहतजाज था। ये एक मामला है जिस पर मुल्क में एक बहस जारी है। यानी खबर की तस्दीक किए बगैर एक एहतजाज शुरू हो गया था। खबर की तस्दीक तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन ये भी था कि खबर तब्दील तो जरूर किया गया है एक नाम, और उनका क्योंकि मुतालबा था कि जो नेशनल जो शोबा फिजिक्स है उसका नाम भी पाकिस्तानी साइंसदानों के नाम पर रखा जाए, और साथ उन जो एहतजाज करने वालों का जो बुनियादी नुक्ता नजर था कि इन चीजों को मजहब से ना जोड़ा जाए, बल्कि वो लोग जिन्होंने इस शोबे में किसी भी साइंस के शोबे में खिदमत सर अंजाम दी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो, और उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए और इन मामलात को मजहब से और तंग से हटाना चाहिए। और ये मामला अगर इसी तरह तंग नजरी रखी जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, इत्तेफाक है कि ये वाक़या एक ऐसे वक्त में हुआ है जब एक रोज पहले ही आपने खबर सुनी होगी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इस बात पर एहतजाज हुआ कि वहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर क्यों आवेज़ा है। तो ये खबर भी आई थी, आपने सुनी होगी। जी बिल्कुल। जो एक बड़ी जामे है जिससे मुसलमानों का खास लगाव भी है, वहाँ पर एक उसके मरकजी हॉल में जो कायद आज़म की तस्वीर है और उस पर बाज जो वहाँ के तालिब इल्म थे जिनका ताल्लुक हिंदू बरादरी से था, उन्होंने एहतजाज किया और फिर इस पर एक झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दो जामियात दोनों मुल्कों की, उनमें इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। अच्छा, इससे हट के एक बात करते हैं कि अफगानिस्तान में एक माँ ने अपनी 5 माह की बच्ची को किसी मजबूरी के तहत फरोख्त कर दिया। ये क्या खबर है? जी, एक खातून ने अपनी कम उम्र बच्ची को सिर्फ इस बुनियाद पर उसे फरोख्त करना पड़ा कि उसके शोहर का भाई जो है उसे खून का सरतान लाग था और उनके लिए इलाज के पैसे नहीं थे। इस बुनियाद पर उबैदा नामी खातून जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा फरियाब से है, उन्होंने अपनी बेटी को फरोख्त कर दिया। उसके बाद जब ये मीडिया पर खबर सामने आई तो फिर एक हलचल सी मची और बहुत से लोगों ने और सहाफियों ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। उबैदा ने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक्स्ट्रा रेडियो से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने ये मजबूरी में किया और एक इंसानी जान बचाने के लिए किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बेबसी और दुख का इजहार कुछ इस तरह किया कि वो 2 दिन तक सो नहीं सकी और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जब ये मामला अफगानिस्तान के हुकाम की इल्म में आया तो फिर बताया जाता है कि सूबा फरियाब के गवर्नर ने $420 अदा करके उस लड़की को दोबारा अपनी वालदा से जा मिलाया। अफगानिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जिस शख्स ने उस लड़की को खरीदा था वो एक मकामी दुकानदार थे और उनका ये कहना था कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस लड़की को खरीदा। अफगानिस्तान में बच्चों की खरीद और फरोख्त दोनों एक जुर्म बताए जाते हैं। शुक्र है कि ये मामला खुश उसलूबी से तय हो गया। बहुत शुक्रिया इश्तियाक आपका। तो ये मोहम्मद इश्तियाक थे जो हमें मुख्तलिफ खबरों की तफसील दे रहे थे। और अब कुछ खबरें जो मेरे पास हैं। अमेरिका की रियासत हवाई में एक आतिशफशां पहाड़ फटने के 1800 रिहायशियों को इलाके से इनखला का हुक्म दे दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक ये आतिशफशां जुमेरात को लावा उगलना शुरू कर दिया था। आतिशफशां के फटने से चंद घंटे कबल हवाई में जलजले के झटके भी महसूस किए गए थे, जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई।
आतिश फिशां फटने के बाद हवाई के गवर्नर ने इलाके से रिहायशियों के इनखला और खाली होने वाले घरों की हिफाजत के लिए नेशनल गार्ड के दस्ते तलब कर लिए हैं। कर्न अफ्रीका के मुल्क जिबूती में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर चीन की तरफ से लेजर हमले को अमरीकी हुक्काम इंतहाई खतरनाक और शर्मंगेज करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसके लिए चीन को जवाबदेह ठहराया जाएगा। जुमे के रोज चीन की वजारत दिफा के एक मुख्तसर बयान में इन इल्जामात को झूठा करार दिया गया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान खातून ने भी कहा है कि चीन ने इस नामनिहाद तनकीद के बारे में अच्छी तरह से तहकीक करके अमरीका को बता दिया है कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। स्वीडन की एकेडमी ने सन 2018 के अदब के नोबेल इनाम को अरकान के ऊपर जिनसी ज्यादतियों और माली बेकायदगियों के इल्जामात के बाद मुलतवी कर दिया है। एकेडमी जो इनाम जीतने वालों को मुंतखब करती है, जुमे के रोज एक बयान में कहा कि ये इनाम अब सन 2019 में दिया जाएगा। इंतहाई बावकार इदारे ने यह फैसला जुमेरात के रोज स्टॉकहोम में अपने हफ्तावार इजलास के बाद किया। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।